بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل۔ دوستو، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بار پھر ارادہ ظاہر کیا ہے کہ عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کرا دیے جائیں گے، اور اس ارادے کے اظہار کے بعد اس سروے کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے، جو ہم رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز ان سرویز کے اعداد و شمار کی روشنی میں، جو کہ جولائی اور ستمبر کے مہینے میں دو مرتبہ کیے گئے۔ ایک مرتبہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے 9 مئی کے واقعات کے بعد جولائی کے مہینے میں، جبکہ دوسری مرتبہ عمران خان کی گرفتاری جو کہ اگست میں ہوئی اس کے بعد ستمبر کے مہینے میں۔ مقصد یہ تھا کہ ان دونوں مہینوں کے اندر یہ جانچا جائے، دیکھا جائے کہ کیا عمران خان کی مقبولیت میں کمی ہوئی یا اضافہ، اور ان سرویز کے پیچھے تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ نواز لیگ مافیا۔ اور اس کے بعد یہ نتائج عوام کے سامنے نہیں رکھے گئے، بلکہ چند دن پہلے انصار عباسی نے جنگ گروپ کی اپنی ایک سٹوری میں اس میں سے کچھ اعداد و شمار کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور اپنے دوسرے پلیٹ فارم فیاض راجہ پر ہم اس سے پہلے ہی چند اہم ترین فگرز آپ کے سامنے رکھ چکے تھے، لیکن وہ جولائی کے حوالے سے تھے۔ اب جو لیٹسٹ سروے ستمبر کے مہینے کے حوالے سے ہے، اس کا کمپیرزن جولائی کے ساتھ کرتے ہوئے انتہائی اہم ترین اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اگست 2022 میں حلقہ بندیاں کرانے کے باوجود نئی حلقہ بندیوں کے نام پر نئی حد بندیاں کر دیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب علی ان حلقہ بندیاں یا حد بندیاں کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ نومبر کے مہینے کے اندر الیکشن نہ کرائے جائیں۔ عمران خان کی مقبولیت جو جولائی کے اندر سامنے آئی تھی، اور جب انہوں نے جنوری کا پلان کیا تو پھر ستمبر کا سروے سامنے آیا، اور پھر لینے کے دینے پڑ گئے، اور اب فہرست شائع ہو چکی ہے۔ 27 ستمبر کو ابتدائی حلقہ بندیوں کی، 30 نومبر کو شائع کی جا رہی ہیں حتمی حد بندیاں، اور پھر اس کے بعد 24 دن کے اندر الیکشن کرانے کا پروگرام۔ لیکن یہ بہرحال آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین کے مطابق 7 نومبر کو ہونے چاہیے انتخابات، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کے اس اعلان کے بعد دعویٰ ہے کہ تاخیر کے خدشات دم توڑیں گے اور بے یقینی کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی جی ایچ کیو کے شہر راولپنڈی کی، کہ وہاں آئندہ ہونے والے الیکشن کے اندر کیا صورتحال سامنے آنے والی ہے۔ انتخابی سرویز کی روشنی میں عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ اگر ہم ذکر کریں جناب پہلے 2018 کے انتخابات کا، تو راولپنڈی کے قومی اسمبلی کے حلقوں کی تعداد تھی جناب 7، این اے 57 سے لے کر این اے 63 تک، اور ان 7 نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 5 نشستیں حاصل کی تھیں، اور عوامی مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے الائز ہونے کی وجہ سے ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی شیخ رشید صاحب، جبکہ ایک نشست گجر خان والی پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی۔ راجہ پرویز اشرف این اے 58 سے جیتے، اور نون لیگ کے حصے میں 7 نشستوں میں سے کچھ بھی نہیں آیا۔ نون لیگ جو کسی زمانے میں یہ کہا کرتی تھی کہ لاہور کے بعد راولپنڈی ان کا گڑھ ہے، 2018 کے الیکشن میں راولپنڈی سے انہیں برے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر راولپنڈی کی نشستوں کا شیئر دیکھا جائے تو ان کی تعداد تھی جناب 2018 کے الیکشن میں 15، پی پی 6 سے لے کر پی پی 20 تک، اور یہاں پر بھی جو نتائج رہے وہ بڑے ہی دلچسپ تھے۔ نون لیگ یہاں پر بھی اس قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی جس کے متعلق ان کا دعویٰ تھا۔ ان کے حصے میں آئیں صرف اور صرف 2 نشستیں، 15 نشستوں میں سے ایک نشست ہاتھ رہی آزاد امیدوار چودھری نثار صاحب کے پاس، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر بھی 12 نشستیں حاصل کر لیں۔ پی پی 10 وہ نشست تھی جو چودھری نثار کو ملی، نون لیگ کو پی پی 6 اور پی پی 7، جبکہ باقی تمام 12 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی۔ اور پھر اس کے بعد جناب علی ایک پوری ڈیبیٹ کس طرح سے عمران خان کی حکومت 2019 کے اندر ہی گرائے جانے کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد دھرنے مولانا فضل الرحمان کے، پھر تمام تر معاملات، لیکن کرونا آ گیا، ڈیلے ہوا۔ اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی، اور اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد کی طرف معاملہ
साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन, इमरान खान के पास जिसके सबूत मौजूद, और फिर उसके बाद अब ये दावा करना नून लीग का कि जनाब हम आएंगे और पाकिस्तान को बदल कर रख देंगे, खासा हैरान कुन नज़र आता है। क्योंकि 2018 के इलेक्शन के अंदर जब ये तासुर इन्होंने दिया कि जनाब नवाज शरीफ का रास्ता रोका जा रहा है, तो उस वक्त इमरान खान मकबूल सियासतदान थे। और आज जब वाज़ह तौर पर यह तासुर फैलाया जा रहा है कि नवाज शरीफ को लाया जाएगा, तो जनाब नवाज शरीफ हरगिज़ मकबूल नहीं। और जब ये तासुर फैलाया जा रहा है कि जनाब इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा, तो इमरान खान मकबूल हैं, जो कि इन सर्वेज़ के अदाद शुमार हम आपके सामने रखेंगे और इनकी रोशनी में आपको हम बताएंगे कि जनाब ये सर्वेज़ बताते क्या हैं, होने क्या जा रहा है। तो जनाब पहला सर्वे जो कि जुलाई के महीने के अंदर किया गया साल 2023 के अंदर, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पसंदीदा गैलप के ज़रिए करवाया। इंसार अब्बासी साहब उसके कुछ अपनी मर्ज़ी के फिगर उन्होंने आपके सामने रखे। सूरत हाल जनाब यूँ थी कि इमरान खान को 9 मई को इन्होंने गिरफ़्तार किया, उसके बाद फिर 9 मई के वाक़यात हुए और फिर इमरान खान की रिहाई हुई। फिर एक बाकायदा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया गया, उसको मुल्क दुश्मन जमात जो है वो साबित करने के लिए। और फिर उस माहौल के अंदर मीडिया ने भरपूर साथ दिया माफिया का, हैंडलर्स का और सहूलतकारों का। और फिर जनाब ये सर्वे जो मेरे हाथ में है ये सामने आता है जुलाई के महीने में। और अगर 100 फ़र्ज़ कर ली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की मकबूलियत, तो 100 में से 84% अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में राय दी और सिर्फ 16% अफराद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में राय दी। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ रावलपिंडी का, ज़िक्र कर रहा हूँ मैं उस शहर का जहाँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हेडक्वार्टर GHQ वाक़या है। और इस पूरे शहर से मुराद क्या है, पूरे ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर मरी है, गुजर खान है, दीगर भी इसकी तहसीलें हैं और फिर ज़िला पूरा रावलपिंडी मिलाकर और शहर रावलपिंडी भी। यहाँ पर 84% अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट कर रहे थे और 16% नून लीग के हक़ में। और फिर जनाब ज़िक्र अगर किया जाए सितंबर के महीने का कि जब सूरत हाल इनके ख्याल के मुताबिक अपने हक़ में ये तब्दील कर चुके थे, इमरान खान को गिरफ़्तार करने के बाद जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा चुके थे पाकिस्तानी अवाम पर। अवाम को, ख़वातीन को, बच्चों को, नौजवानों को दीवार के साथ लगाया जा रहा था। इंसानी आज़ादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अपने अरूज पर थीं, आज़ादी ज़ाहिर राय को दबा कर रख दिया गया था। लेकिन फिर सर्वे के अंदर होने वाला जो सितंबर के अंदर होने वाला सर्वे बताता है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 84% जो कि जुलाई के महीने में थी बढ़कर 86% हो गई सितंबर के महीने के अंदर। और नून लीग की मकबूलियत जो जुलाई के महीने में 16% थी वो कम होकर रह गई 14%, यानी 2% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा और 2% नवाज लीग की मकबूलियत में कमी। और अगर इनको नशिस्तों के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो तादाद जो सामने आई वो भी बड़ी हैरान कुन, सनसनीखेज़, दिलचस्प, क्योंकि 7 में से 6 नशिस्तें अब नई हल्का बंदियों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जनाब रावलपिंडी की हैं और 1 नशिस्त दी गई है मरी को, जिसको नया ज़िला बना दिया गया है। 2023 के ताज़ा तरीन एदाद शुमार में इस रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो जनाब ये फिर भी बहरहाल मरी को पिंडी में शामिल करें तो 7 नशिस्तें होती हैं। तो जनाब इनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम 7 नशिस्तों के ऊपर बरतरी हासिल और नून लीग किसी भी नशिस्त को इस वक्त जीतने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी जिन्होंने 1 नशिस्त जीती थी, इस मरतबा गुजर खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत पीपल्स पार्टी और नून लीग की निस्बत ज़्यादा नज़र आई इस सर्वे की रोशनी में। अगर जिक्र किया जाए सूबाई असम्बली पंजाब की नशिस्तों का तो 15 थी उनकी तादाद 2018 में, अब मरी समेत ये तादाद 14 हो गई, यानी 1 नशिस्त सूबाई असम्बली के अंदर पंजाब की कम हुई। और जो लेटेस्ट फिगर है वो हमें ये बता रहे हैं कि इन 14 नशिस्तों में से 1 नशिस्त के ऊपर नून लीग की बज़ाहिर बढ़तरी नज़र आ रही है इस सर्वे की रोशनी के अंदर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 में से 13 नशिस्तों के ऊपर बढ़तरी हासिल है। गोया तकरीबन क्लीन स्वीप कौमी असम्बली की तमाम तर नशिस्तें और सूबाई असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त नून लीग के पास, बाकी सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। लेटेस्ट सर्वे सितंबर के महीने के अंदर जो हुआ उसके नताइज की रोशनी में। अब ये हैं वो जनाब नताइज। और उसके बाद जो इस वक्त ताज़ा तरीन एक नया सिलसिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरव्यूज़ का शुरू हो चुका है वो आपके सामने है।
عثمان ڈار صاحب کو انٹرویو کیا گیا، اب اطلاعات تھیں صداقت عباسی صاحب دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی۔ تو مقصد کیا ہے کہ پتہ ہے اس بات کا کہ عمران خان الیکشن لڑے تو جیتیں گے، اس لیے یا تو ان سے ڈیل حاصل کی جائے یا پھر انہیں مائنس کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔